آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں زندگی دی اور زندگی سے بھرپور نعمتیں دی تاکہ ہم جسمانی طور پر اور آج کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ روحانی نعمت ہے اور اس کو پاک روح کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور یہ پاک روح جو ہے ہماری نئی پیدائش ہے، ہماری نئی زندگی ہے۔ ہم اس پیدائش کے وسیلے سے مسیح کہلاتے ہیں، ایماندار کہلاتے ہیں اور قوت سے بھر جاتے ہیں۔ دلیری آتی ہے، شفا آتی ہے، زندگی آتی ہے اور پھر ہم اپنے اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بڑی دلیری سے لوگوں کے ساتھ کلام کرتے ہیں، کیونکہ یہ آج کا دن ہمیں نئی پیدائش میں لے کر آتا ہے۔ آج کا دن ہمیں روح القدس سے بھرتا ہے۔ آج کی یہ جو عید ہے ہمارے لیے سب سے بڑی عید ہے کہ خداوند یسوع، اسی عید کو جو پینتیکوست کا دن کہا گیا ہے، کیونکہ یہ گنتی میں آوار کی کتاب میں یہ پہلے پھلوں کی عید کہلاتی ہے۔ اور ایک بات اور آپ کو اسپیشلی طور پر اس کے متعلق آگاہ کرتا چلوں کہ خداوند یسوع مسیح جب زمینی خدمت میں تھے تو اپنے شاگردوں سے یسوع مسیح نے کہا، لوگ میرے متعلق کیا کہتے ہیں؟ لوگ میرے متعلق کیا کہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے جی ایلیاہ نبی آ گیا، کوئی کہتا ہے دوسرا نبی آ گیا، کوئی اور پھر رسولوں سے کہ تم میرے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو وہاں پر مقدس پطرس نے جواب دیا کہ تو خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے فوراً یہ کہا کہ اے مقدس پطرس، تو یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا کے پاک روح کی طرف سے یہ کہہ رہا ہے کہ تو مسیح ہے، تو خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ تو اس لیے پاک روح پہلے بھی تھا، پاک روح شروع سے ہے، کیونکہ تثلیث خدا باپ، بیٹا اور روح القدس میں پائی جاتی ہے۔ تینوں کو تثلیث کے نام سے پکارا جاتا ہے، لیکن ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں۔ تو اس لیے یسوع مسیح نے اب یہ چوری یا ایک کمرے میں نہیں بلکہ کسی یہ ایک جگہ پر نہیں، جب ہم اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، تو ہم بڑے ڈھول ڈھمکے سے کرتے ہیں۔ تو اس لیے یسوع مسیح نے اس 50ویں دن کو عید نزول یعنی رسولوں پر عید یا رسولوں پر پاک روح کا جو ہے نازل ہونا اسی دن بتایا، کیونکہ اس دن جو ہے 14 ملکوں سے لوگ ہیکل میں آئے ہوئے تھے۔ اتنا رش تھا، اتنی بھیڑ تھی کہ شادی کیا بہت بڑا اجتماع تھا، اور اس موقع پر خداوند یسوع مسیح نے پاک روح اپنے شاگردوں کو دی۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، اور اس سے پہلے کہا گیا کہ تم اس بند کمرے میں رہنا، باہر نہیں جانا، کیونکہ وہ ڈرے ہوئے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں یسوع کی طرح ہمیں بھی پکڑ کر نہ مارا جائے۔ لیکن انہوں نے کہا جب تم پر روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، دلیری پاؤ گے اور اپنے آپ کو بیان کریں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ چھپی سی بات نہیں ہے، اور اوپر دکھایا گیا کہ ایک آندھی چل رہی ہے، جھکٹ چل رہا ہے اور آگ کی سی زبانیں آ رہی ہیں، دنیا دیکھنے کے لیے نزدیک آ گئی۔ اس لیے یہاں کیا ہو رہا ہے، نہ کم ہوتی ہے نہ زیادہ۔ جیسے موسیٰ اس آگ کی جھاڑی کو دیکھنے کے لیے آیا، اسی طرح دنیا ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر موجود ہو گئی اور دیکھ رہی ہے کہ صبح کا وقت ہے، اور نہ یہ مکان جل رہا ہے، نہ یہاں پر آگ کی جو ہے مختلف آگیں نظر آ رہی ہیں اور زبانیں نظر آ رہی ہیں، اور بڑا شور اور بڑا قسم کا جو ہنگامہ ہو رہا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آ رہے کہ یہاں ہو کیا رہا۔ اور جب یہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو پھر روح القدس رسولوں پر یا 120 کی جماعت پر آ۔ 120 کی جماعت سب کے لیے ہے، ایک کے لیے نہیں، ہمارے سب کے لیے 20 کی جو، اس لیے خدا کا پاک روح جو آپ صرف کاہنوں کے لیے یا خدا کے خادموں کے لیے نہیں، جو کوئی ایمان لائے گا اس کے لیے روح القدس خدا نے دے دیا۔ اگر صوبے دار کرنیلیوس کو دیکھتے ہیں تو وہ پہلے ہی وہ خدا کے ساتھ چل رہا تھا، اس نے کہا خدا کے بندہ
पतरस को लेकर आए, वो कलाम सुनाएगा, तो उसी वक्त उनको रूह कुदस का बपतिस्मा मिल गया था। आज रूह कुदस के बपतिस्मे की ईद है। आज पहले फलों की यहूदियों के हिसाब से ईद है, इसलिए हम ईद पेंतीकोस्त कहते हैं, लेकिन मसीहों के लिए खास बड़ा दिन है, इसलिए कि ये रूह कुदस का नज़ूल है। आमीन। आज क्योंकि ये हमारे चर्च मेथोडिस्ट में काफी देर से पहले से ही इसका दस्तूर है कि जो ईद पेंतीकोस्त के दिन होता है, वो पहले फलों का नजराना खुदा के घर में लोग लेकर आते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं, और खुदा उनके लिए हमेशा पूरा साल है जो इस नजराने को देखता और कबूल करता है, क्योंकि जो खुदा के घर को में पहला नजराना देता है, पहला फल देता है, तो वो उसके लिए खुदा अपना आसमान खोलकर उनको ब्लेस करता है। तो ये आज का जो नजराना है, जो आज का जो ये पहला फल जो लेकर आ रहे हैं, वो एल्डर असगर और डीकन उल्फत और उनकी सारी फैमिली ने इस चर्च के लिए स्पेशली तौर पर आज ईद पेंतीकोस्त के दिन पहला फल खुदा के घर में लेकर आए हैं, ताकि सारा साल जो है वो इस फल से खुद भी घराना भी उनका शेर हो, और उस फल पर जो उनके घर में अनाज की सूरत में है उस पर बरकत मिलती रहे, क्योंकि ये पहला फल खुदा को जो देता है, खुदा उसके लिए अपना आसमान खोलकर बरकत पर बरकत देता है। आमीन। थैंक यू। हालेलुया। आए हम सब मिलकर आज के इस पहले फल के लिए, पहले नजराने के लिए, और जो खुदा के कलाम में है उसके मुताबिक ईद पेंतीकोस्त का जो दिन है उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम खुदा के आगे झुकें और उसका शुक्र अदा करें और दुआ करें। दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ए आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, कुल कायनात के मालिक, भर भैर के मालिक, खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। यीशु मसीह में मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। तूने इस जमीन पर नजात हिंदा और हमारे लिए मुनंजी बनाकर भेजा, और उसने हमें तेरे पास आने का रास्ता बता दिया। उसने अपनी जान कुर्बान करके हमें ऐ बाप तेरे बेटे और बेटियां बनने का हक बख्श दिया। ऐ खुदावंद, उसने कहा कि मैं अब बाप के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं। यीशु ने हमारे लिए कुर्बान होकर, जिंदा होकर 40 दिन तक जमीन पर रहा, फिर आसमान पर चला गया, और 10 दिन के बाद ईद को पेंतीकोस्त के दिन उसने जो वादा किया था उस वादे को आज पूरा किया है। और वो वादा ये है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, बल्कि अपने पाक रूह से भर दूंगा, और तुम्हें दिलेरी और तुम्हें कुव्वत मिलेगी, और तुम दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ऐ खुदावंद, इस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, और तमाम इस रस्म के लिए जो कि खुदावंद तेरे कलाम मुकद्दस में लिखी है कि पहला फल हैकल में लेकर जाओ, ताकि मेरा घर जो मेरे नाम से कहलाता है वो फलों से लबरेज हो और लोग उससे सैर होते
पे जाएं, जिस्मानी तौर पर बरकत पाएं, और यीशु मसीह तूने उनको रूहानी तौर पर भी बरकत दी है। तो मैं तेरा खादम होते हुए इनके लिए दुआ खैर और बरकत और तंदुरुस्ती और सेहत की दुआ करता हूँ। इनको तंदुरुस्ती दे, इनको सेहत दे, इनको अपनी बरकत से माला माल कर और अपना आसमान खोल कर इनको अपने पाक रूह से आज के दिन जो 120 की जमात पर नाज़िल किया, ये तेरे लोग हैं, ईमान रखते हैं कि खुदावंद तू पाक रूह देगा तो हम लेंगे। हमने मसीह को कबूल किया है, हमने पाक रूह पाया है, तो खुदावंद इनको पाक रूह से मामूल कर, ताकि कोई वबा, कोई मुसीबत, कोई शैतानी कुव्वत, कोई किया कराया, कोई जादू इन पर असर न करे, बल्कि तेरा मसा, तेरे पाक रूह की मामूरी हमेशा इन पर ठहरी रहे। आज के इस कलाम के वसीला से हमें बड़ी बरकत दे, क्योंकि आज का कलाम तेरा आया हुआ कलाम हमारे दिलों में आग की तरह, शोले की तरह, और खुदावंद खुदा उस कलाम को जो तूने पाक रूह के वसीले से हम पर नाज़िल किया है, हमेशा हमारे अंदर झड़ पकड़े और बढ़ता जाए और एक फलदार दरख्त हो, ताकि लोग इसके नीचे आकर फल खाएं, इसके करीब आकर फल खाएं, इसकी खुशबू से सेर हों, और इसमें से जो चश्मा जारी हो वो दूसरों को सैराब करे और उनसे आगे सैराब होता जाए, ताकि तेरे हुक्म के मुताबिक पूरी दुनिया के आखिरी कोने तक तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। आज की इस सारी इबादत को, सारी प्रस्तुत को, सारी गैदरिंग को, हदिया नजराने को, और खास तौर पर इस पहले फल को अपनी बारगाह में हाजिर के नजराने की तरह कबूल कर और इनको ब्लेस कर बड़ी बरकत दे। कोई यहाँ से खाली ना जाए, बल्कि तेरे पाक रूह की मामूरी और तेरे फजल के साथ जाए। इनके घरों पर तेरा हमेशा फजल और कभी हाथ ठहरा रहे, और तेरी गवाही देने के लिए हर वक्त तैयार रहे। ऐ खुदावंद, इस आखिर जमाने में हमारी हर तरह से मदद, रहनुमाई और हिफाजत कर, और हमें दुश्मनों से, इब्लीसी हथगंडों से, शैतानी कुव्वतों से बचाकर अपनी पनाह में रख। ऐ खुदावंद, इन सब के साथ हो। आज की इबादत को तेरी हजूरी में पेश करता हूं, इसे मकबूल ठहरा, ताकि तेरे लोग पाक साफ होकर पाक रूह को हासिल कर सके, क्योंकि तूने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ऐ खुदावंद, मैं तेरा खादम होते हुए तेरे खादमों के साथ इनके लिए तेरा पाक रूह जो आज 120 की जमात पर नाज़िल हुआ है, इनके लिए मांग, इनके घरानों के लिए मांगता हूँ, इनके बेटे बेटियों के लिए मांगता हूँ। जैसे तूने कहा कि हर बशर पर मैं अपना रूह नाज़िल करूंगा, तो इन पर अपना रूह नाज़िल, ताकि ये अकल नहीं हो जाने से तेरे कलाम को और तुझे जान सके, पहचान सके, और अपने आप को तेरे हैंड ओवर कर सके। क्योंकि मेरा ईमान है, तेरा फरमान है, तूने मुझे अरफान बख्शा। जो कुछ मैंने ईमान से मांगा है वो उम्मीद से पा लिया है। ये दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। थैंक यू।